Students, now we are going to start another one question, and that one is question number 5. So our question number 5 is calculate integral of e to the power x sin x dx. In this question, we have to let it at first. Solution. At first, we have to let I is equals to integration of e to the power x sin x and dx. Now we have here, this one is first and this one is second. So using formula, this is equals to first times integration of second means sin x dx. First times integration of second minus integration of derivative of dy dx of first e to the power x times integration of second, that is sin x dx, this whole and then this one dx. By using formula, this is equals to e to the power x sin x dx means the integration of sin x dx is minus cos x minus dy dx of e to the power x is e to the power x. Here integration and then sin x, integration of sin x, the integral of sin x minus cos x times dx. Now this is equals to, we can write minus e to the power x cos x minus plus e to the power x cos x dx. फेरि हेर्नुस् त हामी यसलाई हामी फर्स्ट, यसलाई हामी सेकेन्ड भनेर integral of first times second dx is equal to, हामीले के फर्मुला युज गर्दैछौँ फेरि हेर्नुस् त यसको प्लस हेर्नुस् है, first times integral of second cos x dx minus integral of derivative of dy dx of first भनेको e to the power x times integration of second dx, that is cos x dx whole dx. This is our formula. यहाँ हाम्रो फेरि minus e to the power x cos x त हाम्रो बाँकी नै छ. Now this is equals to minus e to the power x cos x plus e to the power x cos x को हेर्नुस् त कति हो फेरि, cos x को sin x e to the power x sin x minus फेरि यहाँ हेर्नुस् है त dy dx of e to the power x is e to the power x, cos x dx को फेरि हामीसँग sin x भयो, sin x and then dx, यो इंटीग्रेशन बाँकी नै छ. हेर्नुस् है त यहाँ e to the power x, यो e to the power x sin x dx भनेको हामीले I सपोज गरेका छौं. e to the power sin x dx हेर्नुस् त यहाँ यो I भनेर आयो. हाम्रो क्वेशन त जस्ता तस्तै आयो यहाँ. त्यसकारणले यसमा हामीले के गर्नु जरुरी छ भने this is equals to minus e to the power x cos x plus e to the power x sin x minus, यसलाई हामी I भन्दै छौं यहाँ. हेर्नुस् है I, and then we can write it here a plus constant लाई के हामी राखौं. अब हाम्रो यो I is equal to, हामीले I is equal to गर्दै गएको हो, त्यसकारणले यो I लाई पनि हामीले यता ल्यायौं भने it became 2I is equals to, हामीले e to the power x sin x लाई फर्स्ट मा लेखौं, e to the power x
sin x minus e to the power x cos x plus के हुन्छ हामीसँग। अब फेरि यो i ले चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्न जाउँ, और i इज इक्वल्स टु 1/2 हेर्नुस् त, यो 2 डिभाइड गर्न गयो, e to the power x कमन आयो। अब हामीसँग sin x minus cos x प्लस यो 2 ले डिभाइड गर्दा के हुने भयो त, k/2 हुने भयो। k/2 लाई हामी चाहिँ के भन्यो, कन्स्ट्यान्ट c भनौँ, अर्को कन्स्ट्यान्ट। यसरी अब i भनेको हाम्रो के हो त, अब एकछिन हामी हेर्न सक्छौं, k/2 राख्न सक्छौं हामी यहाँ। देयरफोर i भनेको हाम्रो के हो हेर्नुस् त, i भनेको हाम्रो e to the power x sin x dx हो। i भनेको इंटीग्रेशन अफ e to the power x sin x dx इज इक्वल्स टु 1/2 e to the power x sin x minus cos x plus k/2 भनेको we can say constant c. This is the required answer of this question. In this way we completed this exercise also. Students, now we are going to start another one topics. That one is definite integral. Definite integral. हेर्नुस् त, यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा हामीले फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलसको बारेमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्छौं यसमा। हेर्नुस् है त, अब यो फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलसले के भन्छ, हामी यसको बारेमा लेख्दै छौं। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलस, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ integral calculus states that if f is continuous on that AB and phi is an antiderivative of f, then हेर्नुस् त, integral of a to b, यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्छौं हामी, a from b भन्छौं यसलाई, f of x dx is equals to phi b minus phi a। अब यसको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पल 1 हेरौं अनि यसमा हामी छलफल गर्ने छौं। स्टुडेन्ट्स, नाउ वी आर गोइङ टु लुक दिस एक्जाम्पल 1। एक्जाम्पल 1 मा हामी एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं। इभ्यालुएट इंटीग्रल फ्रम 0 to 2 x to the power 4 dx। हेर्नुस् त, यसको हामी सल्भ कसरी गर्छौं। यो 0 देखि 4 सम्म जान्छ भनेको छ। सोलुसन, we have here 0 to 2 x to the power 4 dx is equals to, यसको इंटीग्रल कति हुन्छ त, तपाईहरुलाई थाहा छ, x to the power 5/5 यस्तो हुन्छ यसको। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी कति देखि कति सम्म भन्दा 0 देखि 2 सम्म भनेर यसलाई यसरी राख्छौं हामी यो भ्यालु राख्नको लागि। नाउ दिस इज इक्वल्स टु, अब हामी यसको भ्यालु यहाँ पुट गर्दै छौं। हेर्नुस् त, x to the power x भनेको ठाउँमा हामीले कति राख्दै छौं, 0 to 2 छ। त्यसकारणले x भनेको ठाउँमा हामीले हेर्नुस् त 2 को पावर 5 upon 5
माइनस यो फर्स्टमा यो राख्छौँ त्यसपछि माइनस यो राख्छौँ हामी 0 को पावर हेर्नुस् त 0 को पावर 5/5 भयो नाउ दिस इज इक्वल्स टु 2 to the power 5 भनेको कति हो त 32/5 भयो and then 0 को power this is minus 0 is equals to 32/5 is the required answer of this question. यसरी हामीले यसलाई समाधान गर्यौं. Now we are going to study example 2. Example 2. Example 2 हेरौं हामी evaluate हामीले के चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो एउटा एक्जाम्पल बनाऊ हामी सपोज -1 देखि 2 सम्म अनि x + 2 होल स्क्वायर dx यसरी राख्यौं हामीले यसलाई हामी यसलाई अब कसरी सल्भ गर्छौं एकछिन हेरौं है सोलुसन हाम्रो यहाँ छ सोलुसन we can write we have integral of from -1 to 2 x + 2 whole square dx. This is equals to we can write x + 2 whole cube by 3 2 + 1 भयो अनि यो कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ हेर्नुस् त from -1 to 2 सम्म हामी यसरी लेख्छौं यसलाई now this is equals to we have to put the value x is equal to 2 राख्छौं त्यसपछि फेरि x is equals to -1 राखेर हामी चाहिँ यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै छौं so here is 2 + 2 whole cube by 3 minus -1 + 2 whole cube by 3 so this is equals to 4 cube 4 cube means we have 64/3 minus this is 2 minus 1 1 cube that one is 1/3 so 64 this is 64 minus 1/3 this one is 63/3 this one is 21 is the required answer of this question now we are going to look another one example this is also little different type so let's look example 3 example 3 evaluate integral of 0 to suppose -1 0 to -1 dx by x + 2 this one now how can we solve this here solution we have integral of from 0 to -1 dx by x + 2 is equals to 0 to -1 1 by x + 2 1 by x + 2 and then dx means we have log x + 2 understand log x + 2 अनि यसको चाहिँ 0 to -1 so this is equal to log हामी पहिले हेर्नुस् त -1 + 1 राख्दै छौं and then minus log यो हामीले तलको राख्दाखेरि माइनस हुन्छ log 0 + 2 so this is equals to log 0 minus and so -1 यो यहाँ +2 छ हेर्नुस् -1 + 2 भनेको we have 1 log 1 minus log 2 भयो हामीलाई थाहा छ log 1 भनेको 0 हो so 0 minus log 2 so this is equal to minus log 2 हेर्नुस् त केही फरक प्रकारको आन्सर आयो यसरी हामीले यस्तो प्रकारको क्वेशनको पनि सल्भ गर्न सक्छौं students now we are going to look another one example of different types of question again so our example is example 4 example 4 this is calculate integral of 1 to 2 e to the power suppose 2x square minus 1
टाइम्स 2x dx हेर्नुस् त यस्तो प्रकारको क्वेशन छ भने हामी यसलाई कसरी यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं यो हाम्रो अघिल्लो एक्जाम्पल भन्दा केही डिफरेन्ट टाइपको पनि छ अब यसको हेरौं है त यसको सोलुसन we have here हामीले फर्स्टमा चाहिँ लेट गरौँ हामीले यसलाई हेर्नुस् त यो 2x² - 1 जुन छ यसको हामी यहाँबाट आयो भने 4x आउँछ यहाँ 2x छ त्यसकारणले हामीले 2x dx को ठाउँमा हामीले चाहिँ dy युज गर्न सक्छौं त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो लेट y = 2x² - 1 सपोज गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी थाहा पाउनु जरुरी छ त्यसो हो भने यसमा हेर्नुस् त अब dy by dx = d by dx अफ कति हुन्छ 2x² - 1 हुन्छ or we have यसको कति हुन्छ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्दा so 2 times 2 is 4x and minus 0 हुन्छ so हाम्रो यहाँ dy by dx हो or dy = कति भयो त 4x and dx भयो तर हामीलाई यहाँ 2x dx चाहिएको छ त्यसकारणले हामीले अझै हेर्नुस् त यसमा 2x dx = के लेख्न पाउँछौं त dy upon 2 लेख्न पाउँछौं or यसरी हामीले यो एउटा फाइन्ड आउट गर्यौं अब हामीले फेरि यसमा चाहिँ 1 देखि 2 सम्म छ यो भ्यालु पनि हामी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले हामीले भन्छौं when यहाँ हेर्नुस् त यो x को भ्यालु हो when x = 1 when x = 1 y = यहाँ 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त 2 times 1 square minus 1 = 2 minus 1 = 1 when x = 1 y = also 1 त्यस्तै when x = 2 y = x = 2 भयो भने y = 2 times 2 square 2 times 2 square minus 1 = 2 square is 4 times 2 is 8 8 minus 1 is 7 आयो so we have यो आइसकेपछि हाम्रो यो हेर्नुस् त यो integral of 1 to 2 e to the power integral of 1 to 2 1 from 2 e to the power 2x² minus 1 2x dx भनेको कति हुन्छ फर्स्ट हेर्नुस् त e to the power 2x² minus 1 भनेको हामीले e to the power y भयो e to the यो यति भनेको y भयो त्यसकारणले यो y e to the power y 2x dx भनेको dy by 2 dy by 2 अनि हामी फेरि हेर्नुस् त यो integral of 1 to 2 आछ 1 हुँदाखेरि 1 नै आयो 2 हुँदाखेरि 7 आयो त्यसकारणले 1 to 7 भयो यसरी अब हामी यसको चाहिँ this is equals to यो 2 लाई 1 by 2 लाई हामी यो 2 लाई अगाडि ल्याउन सक्छौं अब e to the power y अनि dy भयो 1 to 7 हेर्नुस् त integral so यसको कति हुन्छ त हेर्नुस् त e to the power y हुन्छ 1 by 2 e to the power y कति छ त अब यो हेर्नुस् त 1 to 7 छ अब यसपछि हामी यसको यहाँ हेरौं this is equals to 1 by 2 times e to the power 7 minus e to the power 1 भयो हामीले यो भ्यालु राख्यौं this is equals to हामीले हेर्नुस् त यसमा हामीले e1 छ यसमा 7 वटा छ त्यसकारण एउटा e हामी कमन लियौं e by 2 लेख्यौं e by 2 लेख्दा यहाँ कति आयो त हेर्नुस् त e to the power 6 minus 1 भयो this is the required answer of this question यसरी हामीले यसको सल्भ गर्यौं हेर्नुस् त यो केही फरक प्रकारको पनि छ अब हामी अर्को एक्जाम्पल हेर्दै छौं यो भन्दा केही फरक छ अझै Students, now we are going to look another one example. That one is last example. In this way, we are going to study 5 different types of question in these topics. So our example 5 is example 5. Evaluate integral of 0 to pi by 3. Understand? And suppose sine 2x cos sine suppose 2 theta भन्ने हो चाहिँ sine 2 theta cos theta d theta sine 2 theta cos theta d theta लाई हामी
कसरी यसको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं हेर्नुस् त 0 to π/3 छ π/3 means 180/3 that one is 60 डिग्री को हामीले यहाँ भ्यालु पुट गरेर राख्छौं अथवा यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब के हुन्छ हेरौं solution solution we have here integral of 0 to π/2 sin 2 theta cos theta d theta this is equals to यसलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यो हामीले प्लस को फर्ममा ल्याउन सक्छौं यो प्रोडक्टलाई हामी फर्मुला युज गरेर त्यसकारणले हेर्नुस् है 0 to π/3 1/2 times 2 sin 2 theta cos theta अनि d theta हामीले यसरी युज गर्यौं this is equals to यो 1/2 लाई हामी अगाडि राख्दियौ 0 to π/3 2 sin a cos a भनेको के हो त अथवा 2 sin a cos b भनेको हामीसँग फर्मुला छ sin a plus b plus sin a plus b plus sin a minus b यसको फर्मुला हो यो हेर्नुस् त 2 sin a cos b भनेको sin a plus b plus sin a minus b यसको फर्मुला हामीले युज गर्यौं यसको d theta भयो now this is equals to 1/2 integral of 0 to π/3 sin 3 theta plus sin theta d theta now this is equals to 1/2 यसले ओपन गर्दियौ हेर्नुस् है त 0 to π/3 sin 3 theta d theta plus यो 1/2 ले पनि ओपन गर्दियौ 1/2 अनि integral from 0 to π/3 sin theta d theta now this is equal to 1/2 यो sin हेर्नुस् त integral of sin ax dx भनेको minus cos 3 theta हुन्छ upon 3 भयो त्यस्तै फेरि यो हेर्नुस् है त कति हुन्छ plus 1/2 sin x को इंटीग्रल माइनस cos sin थीटा को इंटीग्रल माइनस cos थीटा भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त यो 1/2 हामीले यो 1/2 ले नखोलिकन राख्न पनि सक्छौं अब हामी भ्यालु राख्दै छौं त्यसकारणले यो हामीले कति देखि कति सम्म राख्नु पर्ने भयो भन्दा 0 to π/3 कम्बाइन रूपमा राख्न पनि सक्छौं हामीले त्यस्तै यो पनि 0 to कति π/3 सम्म हामीले राख्नु पर्ने भयो अब यसलाई हामी यसो नगरिकन हेर्नुस् है यहाँ ध्यान दिनुस् है त यो 1/2 लाई हामीले यसरी कमन लिन सक्छौं अनि यसरी कति 0 to π/3 यसरी हामी कमन रूपमा लिन सक्छौं अब यसपछि हामी फेरि माथि हेर्दै छौं this is equals to 1/2 यो हेर्नुस् त यो माइनस अगाडि आउँछ यो माइनस पनि अगाडि आउँछ त्यसकारणले हामीले माइनस cos 3 theta by 3 minus cos theta by cos theta भयो यहाँ यतिको होल कति भयो त 0 हामीले यसरी राख्छौं यसलाई 0 to π/3 this is equal to 1/2 अब यसको भ्यालु राखिदियौ माइनस cos 3 times theta means π/3 3 र 3 हामीले कट गर्यौ upon 3 minus cos theta भनेको π/3 भयो त्यस्तै अब हेर्नुस् है त यो माइनस राख्छौं हामीले माइनस राख्दाखेरि के भयो त यहाँ 0 माइनस राख्दाखेरि प्लस भयो यो माइनस र यो माइनसले प्लस भयो cos 3 times 0 upon 3 भनेको cos 0 हुने भयो त्यसै यहाँ पनि हाम्रो प्लस हुने भयो माइनसले cos थीटा भनेको 0 हामीले राख्यौं this is equals to 1/2 minus cos pi means cos 180 degree यो भनेको कति त cos 180 भनेको -1 भयो
by 3 minus cos pi by 3 भनेको cos 60 degree, cos 60 degree भनेको 1 by 2 plus cos 0 भयो, cos 0 degree भनेको 1. त्यस्तै अर्को पनि हामीसँग cos 0 भयो, cos 0 degree भनेको यो पनि 1 भयो. अब हेर्नुस् है हामीसँग कति आउँछ, इज इक्वल टु 1 by 2, यो 1 by 3 minus 1 by 2 plus 2 भयो. This is equal to 1 by 2 times हामी यहाँ एलसीएम लिन सक्छौं 6, so 2 minus 3 plus 12, so this is equal to 1 by 2 times 12, 13, 14 minus 3, 11 by 6 भयो. This is equal to 11 by 12 भयो. यो हाम्रो यसको आन्सर हुन आयो. Students, now we are going to start another one lesson. That one is area as a definite integral. Area as a definite integral. हामी यसको बारेमा अब स्टडी गर्न जाँदै छौं. हेरौं एउटा एक्जाम्पल बाट हामी यसको सुरुवात गर्दै छौं. एक्जाम्पल 1. Students, our example is find the area of the plane region using the limit of sum x-axis is included. So y is equal to x. Y is equal to x is a straight line, and then x is equal to 0 and x is equal to a. Students, before to solve this question, we need another one things again. So that one is definite integral. We have to study about this definite integral as the limit of a sum. We have to study about this. So we have one formula. That one is integral from a to b fx dx is equals to limit, and say the limit as tends to 0. हामीलाई यो थाहा हुन जरुरी छ यसको लागि. त्यसकारणले limit as tends to 0 s times f of a plus f of a plus h, त्यस्तै फेरि plus f of a plus 2h plus f of a plus 3h plus dot 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 plus हेर्नुस् त अब अनि f of के त f of a plus nh यस्तो आउँछ यहाँ, where nh is equals to यहाँ हेर्नुस् त यो b छ अनि a छ, त्यसकारणले b minus a. यो फर्मुला हामीलाई जान्न जरुरी छ. अब यो थाहा पाइसकेपछि हामीले यही फर्मुला हामी यहाँ युज गर्दै छौं, किनकि यहाँ के भनेको छ भने युजिङ द लिमिट अफ सम भनेको छ. अब हामी यसको सोलुसन तिर जाँदै छौं. हेर्नुस् है, a solution we have here. फर्स्ट मा हामीले यहाँ गिवन कन्डिसन के छ हेर्नुस् त, y is equal to x छ. y is equal to x लाई हामी के भन्न सक्छौं भने y is equal to fx, y भनेको fx हो, is equals to x लेख्न सक्छौं. Then using हेर्नुस् त 0 to a fx अनि dx is equals to हामी यसको लिमिट युज गर्दै छौं. लिमिट s tends to 0 लाई हेर्नुस् त अहिले हामीले युज गरिसकेका छौं. s times f of h plus f of 2h plus f of 3h plus dot 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 plus f of nh. nh हामीले ब्राकेट क्लोज गरौं. अब we have limit s tends to 0 s times
हेर्नुस् है ब्राकेटमा h प्लस 2h h प्लस 2h प्लस 3h प्लस अनि हामीसँग के छ हेर्नुस् त nh हुन आउँछ यसरी this is equals to limit h tends to 0 यहाँ पनि हामी सबैमा h कमन लिन सक्छौं h स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट 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 प्लस अप टु n भयो यहाँ हेर्नुस् त अब यो नेचुरल नम्बर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टु n सम्मको सम हामी युज गर्दै छौं यसपछि हामी यहाँ गर्दै छौं इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हामीसँग h स्क्वायर छ हेर्नुस् त 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टु n सम्मको के हुन्छ त्यसको सम भन्दा n टाइम्स n प्लस 1 बाइ 2 हो यसको फर्मुला हेर्नुस् त सम अफ n नेचुरल नम्बर्स को नाउ दिस इज इक्वल टु अब यो h स्क्वायर लाई हामी यस भित्र एडजस्ट गर्दै छौं हेर्नुस् त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो h ले nh भयो हेर्नुस् त एउटा h ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं अर्को h ले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त nh प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 हुन आउँछ हामीले यसलाई यसरी राख्यौं अब हाम्रो अघि हामीले हेरे अनुसार nh को हामीले भ्यालु अघि हेरिसकेका छौं दिस इज इक्वल्स टु यो भनेको के भयो त हेर्नुस् त nh भनेको a भयो हाम्रो 0 टु a छ त्यसकारणले a हेर्नुस् है त यहाँ nh भनेको ठाउँमा a - 0 हुन आउँछ अनि a हुन्छ त्यसकारणले nh भनेको ठाउँमा हामीले a राख्यौं त्यस्तै फेरि a प्लस हेर्नुस् है त a प्लस 1 यो h ले यहाँ खोल्दाखेरि h नै हुन आउँछ हेर्नुस् है फेरि यो एउटा h ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो अर्को h ले यो n लाई र 1 लाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यहाँ पनि h छ यहाँ पनि h छ त्यसकारणले a टाइम्स a प्लस h भनेको कति भयो त 0 भयो अपन 2 भयो दिस इज इक्वल्स टु कति आयो त a टाइम्स a is a square by 2 is the required answer of our question. This is example number 1. Students, now we are going to look another one example that is related to the curve. At first, in example 1, we discuss about the straight line y is equal to x. Now we are going to study about the curve. So that is example number 2. Example number 2. In example number 2, find the area. Area bounded by the curve y is equals to 2x square minus 3, comma, x-axis as x is equal to 0, x s-axis and x is equal to 0, x is equals to a, use the limit of a sum. यो क्वेशनलाई हामी कसरी समाधान गर्दै छौं अब हेर्नुस् है यसको सल्युसन here we have fx is equals to 2x cube minus 3 छ हामीले क्वेशन बनाए यस्तो प्रकारको then using 0 हेर्नुस् त integral 0 from 0 to a fx अनि dx is equals to limit h tends to 0 s times तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ यो f of h plus f of 2h plus f of 3h plus dot plus f of nh close गर्यौं हामीले we have here 0 to a fx हेर्नुस् है fx भनेको ठाउँमा हामी अब के राखौं त fx भनेको 2x cube minus 3 2x cube minus 3 and dx is equals to limit h tends to 0
we have here 2h square minus 3 भयो यहाँ हेर्नुस् त 2h square minus 3 fh को ठाउँमा हामीले x को ठाउँमा h राख्यौं त्यस्तै फेरि प्लस 2 टाइम्स के हुन्छ भन्नुस् त 2 स्क्वायर h स्क्वायर minus 3 हुन आउँछ त्यस्तै फेरि प्लस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर h स्क्वायर minus 3 हुन आउँछ प्लस प्लस 2 times n square h square minus 3 यो हुन आयो where हामीले nh is equal to हेर्नुस् त nh is equals to के हुन्छ हाम्रो 0 to a छ त्यसकारणले a minus 0 is equal to a हुन्छ this is equals to we have here this is equal to limit as tends to 0 हेर्नुस् है as tends to 0 we can take as common here h times 2h square यहाँ 2h square हुन आउँछ त्यस्तै अब हामीसँग हेर्नुस् त 1 plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 के हुन आउँछ त हेर्नुस् त प्लस n स्क्वायर हुन आउँछ यसरी माइनस n स्क्वायर माइनस हेर्नुस् त यो 1 2 3 कतिवटा छ त 3 भन्दा n वटा छ दैट्स 3n हामीले यसरी यसलाई चाहिँ सिम्पल फर्ममा ल्यायौं now this is equals to limit s tends to 0 अब हेर्नुस् है त यो भ्यालु हामी पुट गर्दै छौं यहाँ 2h स्क्वायर h स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो त 2h क्यूब यो हाम्रो नेचुरल नम्बरको स्क्वायरको सम कति हुन्छ त हेर्नुस् त नेचुरल नम्बरको स्क्वायरको सम n टाइम्स n plus 1 टाइम्स 2n plus 1 whole by 6 यो नेचुरल नम्बरको सम यति हुन आयो माइनस 3n छ हामीसँग यसलाई हामी यो ब्रैकेट युज गरौँ and then we can close it by this bracket विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हामीले हेर्नुस् त यहाँ हामीले यो ब्रैकेट राख्न हामीलाई यो हाम्रो 2h क्यूब जुन छ हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भने यसलाई हामी 2h क्यूब यहाँ लेख्यौं भने हाम्रो यो h ले चाहिँ यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले 3nh यो h ले 3n लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3nh भयो now this is equals to we can write here limit s tends to 0 अब यसले यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दै छौं हेर्नुस् है त कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं हामी यो 2 ले 6 लाई 3 टाइम्स कट गर्यो भनौं त्यसकारणले 1/3 टाइम्स यो n र h मल्टिप्लाई गर्दाखेरि nh फेरि यो 3 वटा h छ एउटा h ले यहाँ गर्यो अर्को h ले यहाँ के हुन्छ nh plus h फेरि अर्को h ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2nh plus h भयो हेर्नुस् त 1h 2h 3h h क्यूब भयो अब माइनस 3nh भयो हाम्रो यो लिमिट यसरी हामीले यसलाई देखायौं this is equals to अब 1/3 यो nh भनेको a हो त्यस्तै फेरि nh भनेको फेरि a हो किन भन्दा यहाँ हेर्नुस् त nh भनेको हामीले a अघि नै लेखिसकेका छौं nh भनेको a plus h tends to 0 छ plus 2nh 2a plus h tends to 0 छ minus 3nh भनेको कति त a हो this is equals to कति भयो हेर्नुस् त 1/3 times a times 2a भयो minus 3a भयो now this is equals to 2/3 a भनेको a क्यूब minus 3a यस्तो आयो यो हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड आन्सर हो हाम्रो यो एक्जाम्पल नम्बर 2 को हेर्नुस् त a find the area bounded by the curve भनेको थियो त्यो के रहेछ त भन्दा 2/3 a क्यूब minus 3a रहेछ यसरी हामीले यो एक्सरसाइजका क्वेशनहरुलाई पनि एक्जाम्पलको रूपमा तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्यौं पक्कै तपाईहरुले यस्तै किसिमका
क्वेशनहरु यो एक्सरसाइजमा गर्नुपर्ने हुन्छ यसैको हेल्पबाट तपाईहरुले अन्य थुप्रै प्रश्नहरु पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ Students, now we are going to start another one topics of antiderivative and this one is last topics of this level. So this one is Riemann sum and integrals. In here we have to study about the area between two curves. Between two curves. हेर्नुस् त एरिया हामीले two curves को बीचको एरिया हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसलाई एक्जाम्पलबाट सुरु गर्दै छौं एक्जाम्पल 1 find the area भनौं यसमा एक्जाम्पल 1 मा find the area enclosed by y is equal to 3x एउटा हेर्नुस् त y is equal to 3x and the x axis and ordinates x is equal to 0 and x is equal to 4 अब यसको सोलुसन हेर्नुस् त हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं सल्भ कसरी गर्दै छौं सोलुसन हाम्रो यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यसले भने अनुसार the required area is equals to यहाँ 0 to 4 छ त्यसकारणले 0 to 4 हामीले इन्टिग्रल 0 to 4 हामीले राख्यौं फ्रम 0 to 4 भन्यौं अनि y dx यो भनेको कति त हेर्नुस् है 0 to 4 y भनेको कति छ हामीसँग 3x छ त्यसकारणले 3x times dx अब यसको इन्टिग्रल कति हो त 3x को पक्कै तपाईलाई राम्रैसँग थाहा छ 3x स्क्वायर बाइ 2 हुन आयो यसको हेर्नुस् त कति त 0 to 4 हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौं 0 to 4 यो 0 भएको अवस्थामा हामीले यसरी लेख्न सक्छौं अथवा यसलाई हामी यसरी देखाइदिए पनि हुन्छ नाउ दिस इज इक्वल्स टु we can write 3 times 4 square by 2 minus 3 times 0 square by 2 so this is equals to we have 4 square is 16 16 times 32 by 2 minus this one is 0 so this फेरि एकपल्ट हेरौं है 4 times 4 is here यहाँ हाम्रो हेर्नुस् त 4 square is 16 times 3 is 48 upon 2 भयो यो भनेको कति आयो त 24 यसरी हामीले यसको चाहिँ यो रिक्वायर्ड एरिया फाइन्ड आउट गर्यौं यो एक्जाम्पल 1 मा फेरि हामी अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौं है